Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah kasih kita nikmat rezeki, dan insyaallah kita lanjutkan daurah tafsir kita, walaupun ringkas sekali, pendek sekali kita uraikan. Ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Satu yang tak kita dapatkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Sekarang kita masuk ke surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Orang-orang Al-Jumu'ah ya hari Jumat. Tafadhal Ustaz Zaki untuk baca. Okey. Dengar ke? Dengar, Ustaz. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتأتوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Oke. Nah, Ustaz. Lanjut lah. Nah, Ustaz. Bentar saya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu
الله غفور رحيم. إنما أموالكم ولا والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Lanjut. Bentar, Zat. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليكم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
دساها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت أظهره الله عليه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن
والذين آمنوا معه بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Baik. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke surah Al-Jumu'ah, betul? Al-Jumu'ah belum enggak? Belum lagi. Nama surah Al-Jumu'ah. Sebab penamaannya, surah ini adalah satu-satunya surah yang menyebutkan syariat salat Jumat. Satu-satunya surah yang menyebutkan tentang pensyariatan salat Jumu'ah. Keutamaan surah ini tidak ada. Tertib surah-surah yang ke-62 secara mushafi dan secara nuzuli surah yang ke-110. Bilangan ayatnya ada 11 dan jumlah ruku'nya ada 2. Tema utama surah. Tema utama surah ini adalah menjaga keistimewaan dan syiar-syiar Islam. Menjaga keistimewaan dan syiar-syiar Islam. Ada yang lupa tadi. Surah ini surah Madaniyah, zaman diturunkannya. Bagian awal surah ini, yakni ayat 1 sampai 8, diturunkan setelah peperangan Khaybar yang terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriyah. Dan surah ini diturunkan setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memeluk Islam.
Dan bagian kedua dari surah ini ayat 9 hingga 11. Kemungkinan besar diturunkan sekitar tahun 6 atau 7. Tunggu. Sekitar 6 atau 7 tahun sebelum turunnya bagian yang pertama. Ini duluan bagian kedua. Dan di dalam surah Al-Jumu'ah ini nanti umat Islam harus merapatkan saf berjamaah, membentuk suatu komunitas yang kuat, dan mereka dituntut untuk menjauhi sikap dan perangai orang-orang Yahudi. Paragrafnya, pembahasannya, pengutusan Muhammad SAW adalah karunia Allah kepada umatnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi ini. Dialah Allah Raja yang Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Allah lah yang mengutus seorang Rasul pada kaum yang buta huruf. Ia membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, mentazkiyah mereka, menyucikan mereka, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, meskipun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Demikian juga Rasulullah SAW diutus kepada kaum yang lain yang belum mengenal dengan Nabi tercinta. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lalu Allah sebutkan perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkan. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah. Keledai itu suaranya melengking dan yang lain-lainnya. Binatang. Mereka seperti membawa kitab, keledai membawa kitab. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, hai orang-orang Yahudi, katakan hai Muhammad, hai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, karena kan mereka mengatakan kami ini kekasih Allah katanya. Orang Yahudi itu mengklaim diri mereka seperti itu. Bukan orang-orang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Berharap matilah kamu kalau iya. Dan mereka tidak mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang mereka perbuat pun. Takut mereka mati. Jadi orang-orang yang takut mati itu, orang-orang yang banyak dosa itu takut dia mati. Orang semakin banyak dosanya semakin takut dia mati. Ya. Kecuali orang yang kelewatan batas betul. Tak tahu dia lagi apa yang akan terjadi di sebalik kematiannya. Nah itu orang seperti mati ayam aja. Baiklah. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, Allah Ta'ala mengajarkan Rasul
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti dia akan menjumpai. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia terangkan kepadamu, tampakkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Sama juga dengan ayat lain, aynama yudrikumul mautu aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Kemana sajalah kamu nak lari, pasti kematian akan datang merenggut nyawamu walaupun engkau berada dalam benteng yang sangat kokoh. Lalu Allah sebutkan tentang apa? Tentang salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk salat azan Jumat pada hari Jumat, bersegeralah kamu mengingat Allah, tinggalkan jual beli, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi dulu begini. Lanjut dulu. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila dah selesai kalian salat, bertebaranlah di bumi ini. Dan carilah karunia Allah, berzikir banyak-banyak kepada Allah agar kalian beruntung. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Apabila kalian nampak perniagaan atau perdagangan atau permainan, mereka menuju kepada tempat dagang-dagang tu, permainan tu, meninggalkan kamu salat dalam keadaan berdiri untuk khutbah. Katakanlah ya Muhammad, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dari permainan dan perniagaan itu. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi begini, dahulu Jabir bin Abdullah menyebutkan ketika kami sedang salat Jumat bersama Nabi, ya, datang kafilah dagang membawa bahan makanan. Orang-orang mendatangi kafilah dagang ini. Baik kalau ya, tinggalkan Nabi dia, hingga yang tersisa hanya 12 orang bersama Nabi. Sehingga turunlah ayat ini. Kojo. Memang dagang itu memang berat meninggalkannya. Bahkan saya berdagang itu 10 tahun lamanya. 12 tahun saya libur. Ya, prank. Allahu Akbar. Tukona ketan setakutnya. Legangkan menjogotah. Macam-macam tuh apa trik-trik dagang tuh masuk dia dalam salat tuh. Dahsyat, serius ya. Ya dahsyat salat tuh. Ya. Dagang itu luar biasa. Makanya sebenarnya kalau hidup akhir zaman ini ada orang pedagang dia terpercaya, itu orang baik, itu orang soleh itu. Ya. Karena hidup akhir zaman ini kadang-kadang ada saatnya kita lebih baik bertani, menjauh dari umat ini.
ya, menjauh dari umat. Cuman petani sekarang kan masalahnya apa? Postingan diposting, nah itu masalahnya. Jadi tidak ada yang aman lagi. Dunia ini memang beginilah. Baiklah, ini tentang surah Al-Munafikun. Munafikun lagi. Nama surah Al-Munafikun. Mana dia? Nama surah ini adalah Al-Munafikun sebab penamaannya. Dengan nama tersebut surah ini berbicara tentang sifat-sifat orang munafik dan perintah untuk berhati-hati dari perbuatan mereka. Keutamaan surah. Rasulullah SAW selalu membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Al-Munafikun Jumat tadi juga ini. Di dalam salat Jumat. Tujuan Rasulullah membaca ya sampai kandungan kedua surah ini kepada orang-orang nih. Mereka tidak hanya menghafalnya, sebaliknya ya diharapkan mereka mengamalkannya, menjadi hukum bagi mereka, pedoman bagi mereka. Ya. Tertib surah secara mushafi surah yang ke-63. Secara nuzuli yakni turunnya surah 104. Bilangan ayat cuma 11. Dan jumlah rukuknya ada 2 sama dengan surah Al-Jumu'ah itu. Surah ini surah Madaniyah. Zaman diturunkan surah ini. Diturunkannya surah Al-Munafikun setelah Rasulullah SAW pulang dari perang Bani Mustaliq pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriyah. Ketika itu orang-orang munafik sedang bercakap-cakap bahwa Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik, berkata, orang yang lebih mulia dan yang lebih kuat akan mengeluarkan orang yang lebih hina dan yang lemah dari Madinah. Dan Abdullah bin Ubay itu menganggap dirinya adalah Al-A'azzu, yang lebih kuat. Dan Rasul dianggapnya adalah Al-Adhallu, yang lebih hina. Tema utama surah ini, berhati-hati dari orang munafik dan sifat-sifat mereka. Lalu Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang munafik itu. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila datang orang munafik kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Allah tahu engkau itu Rasulullah, Rasulnya. Allah pula menyaksikan orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Lam taukid, sungguh betul-betul pendusta. Mereka hanya menjadikan sumpah itu sebagai tameng mereka untuk menghalangi manusia ini dari jalan Allah. Mereka buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Mereka dulu beriman, kemudian kafir lagi. Allah cap hati mereka. Mereka itu tak paham. Sekiranya adalah jasad mereka tu mengagumkan, ya, mengagumkan tubuh mereka, fisik mereka tu elok, misalkan mantap. Atau engkau mendengarkan tutur katanya seolah-olah mereka kayu, ya. Itu ada 843 itu. Mereka diumpamakan seperti kayu yang tersandar, maksudnya ialah untuk menyatakan sikap mereka yang jelek meskipun tubuh mereka bagus.
Dan mereka pandai berbicara, tapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Allah sebutkan perumpamaan mereka seperti khusyubun musannadah, ya, kayu yang tersandar. Baiklah. Kemudian apabila dikatakan kepada mereka, mari beriman, Allah akan ampuni kalian. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad mohon ampun untuk mereka atau tidak engkau mohon ampun untuk mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka lah orang-orang yang berkata kepada orang Ansor, jangan kamu sedekah juga, ya, kepada orang Muhajirin tuh yang ada di sisi Nabi Muhammad itu, sampai mereka nanti tinggalkan Nabi Muhammad itu. Padahal milik Allah lah pembenaran langit dan bumi, tapi orang munafik itu tidak memahami. Abdullah bin Ubay berkata, janganlah kalian memberi nafkah kepada orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah. Ia juga mengatakan sekiranya kita kembali ke Madinah atau kemudian memberitahukannya kepada Rasulullah, ternyata orang Ansor mencelakaku. Sementara Abdullah bin Ubay bersumpah tidak mengatakannya. Aku pun pulang ke rumah lalu tertidur. Selanjutnya Rasulullah memanggilku dan berkata, sungguhnya Allah telah membenarkanmu, dan turunlah ayat ini. Allahu a'lam. Kemudian peringatan kepada orang-orang mukmin. Nah, ini dia. Nasihat yang sungguh sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mengerjakan demikian maka dia adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-asaddaq wa akum minas salihin. Nafkahkanlah apa yang Allah beri rezeki buat kamu sebelum datang nanti satu hari kematian. Nanti orang itu akan berkata, ya Rabb, tangguhkanlah ajalku sesaat. Aku akan bersedekah nanti ya Rabb, aku akan jadi orang soleh. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali tidak akan Allah tunda ajal itu apabila dia datang. Allah lah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini peringatan buat kita, jangan lalai. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak kita itu melalaikan kita dari jalan Allah. Maka hidup itu harus punya prinsip. Kalau tak punya prinsip, kacau kita. Karena Rasul sudah sebut, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat kutinggalkan buat lelaki daripada fitnah wanita. Tapi di sini tak ada sebut wanita, Ustaz. Iya, di sini disebutkan jangan hartamu dan anak-anakmu melalaikan dari zikir pada Allah. Sedang anak-anaknya saja melalaikan, apalagi maknya. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus punya prinsip hidupnya seperti apa. Kalau tidak kacau gitu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apalagi soal harta itu. Harta itu, dia perempuan nih, harta itu isi apa? Isi pikirannya.
dia kan gini, kalau tak ada harta tuh kan, kalau tak ada uang tidak akan mati juga kita. Iya tidak mati, tapi kalau tidak ada uang terasa seperti orang mati, itu dia. Tidak mati, tapi kalau tidak ada uang terasa seperti mati, gitu. Nah, makanya ingat. Nah, barakallahu fikum. Tidak panjang-panjang. Surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Nama surah. Surah ini dinamakan dengan surah At-Taghabun. Karena surah ini berbicara seputar At-Taghabun, yaitu tertipu atau kekurangan atau kekalahan yang akan menimpa orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Kelebihan surah ini. Surah At-Taghabun termasuk dalam surah-surah Al-Musabbihat. Surah yang dimulai dengan yusabbihu atau sabbaha atau subhana. Surah-surah ya musabbihat namanya. Apa saja itu? Surah musabbihat itu surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah At-Taghabun, termasuk Bani Israel. Satu lagi surah Sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Jadi Rasul sebut begini, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul musabbihati qabla ay yarkuda wa yaqulu inna fihinna ayatan khairun min alfi ayatin. Rasulullah selalu membaca surah Musabbihat sebelum tidur dan beliau berkata, di dalamnya ada satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam tentang kelebihan Al-Quran, dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Wallahu taala alam. Tertib surah-surah yang ke-64 secara mushafi dan secara nuzuli surah yang ke-108. Bilangan ayat 18, jumlah ruku' ada 12. Surah ini adalah surah Madaniyah. Zaman diturunkannya, kemungkinan besar surah At-Taghabun adalah surah yang pertama kali diturunkan dengan lengkap setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Jadi Rasul hijrah ke kota Madinah, surah yang pertama kali diturunkan lengkap adalah surah At-Taghabun, diturunkan pada tahun 1 Hijriyah. Tema utama surah: kerugian besar orang kafir di hari kiamat kelak. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mulai bahwa sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, milik Allah kerajaan. Segala puji Allah, Allah kuasa atas segala sesuatu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Allah sebutkan, ialah Allah yang menciptakan kamu di antara kamu orang kafir, di antara kamu ada orang mukmin. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, Allah melihat. Ini hidupkan pula.
Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan benar. Coba tengok. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan ialah Allah mengetahui apa yang ada di dada yang kalian sembunyikan. Apakah belum datang kepada kalian berita orang-orang kafir sebelum kalian, ya, di mana mereka sudah merasakan azab yang dahsyat dari Rabb mereka? Telah datang Rasul membawa keterangan kepada mereka, mereka tak mau terima, mereka kufur, mereka berpaling. Allah Maha Kaya. Orang-orang kafir itu mereka hendak mereka la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Dahsyat ini. Kalian akan betul-betul dibangkitkan, kemudian betul-betul akan diberitakan apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Oleh sebab itu, fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Cahaya yang telah Allah turunkan di sini. Yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari dikumpulkan kalian, pengumpulan itu tampaklah kesalahan-kesalahan. Siapa yang beriman dengan Allah, siapa yang beramal soleh, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selalu sebut sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kalau dihitung itu, coba kita cari nanti satu kitab, ya, hikmahnya. Kenapa Allah selalu menyebutkan tajri min tahtihal anhar? Ini mungkin ada rahasia Allah. Mengalir di bawahnya sungai. Cuman pernah penelitian Fauzan, orang Jepang, ya, dia tidak mau matanya tidur, ya. Jadi bukan penelitian, pengalaman. Jadi tidak mau mata tidur, ya. Akhirnya dia apa ceritanya? Dibuatnya apa? Fauzan, kenang ya? Kenangnya? Apa sah? Dia baca Quran atau tidak? Tidak. Fauzan, cicit. Ya. Saya lupa. Jadi dia apa? Pokoknya dia akhirnya membuat kamarnya itu di bawahnya sungai mengalir. Nyenyaklah matanya tidur. Nyamanlah hidup dia. Cuman apakah dia baca Quran atau tidak saya lupa. Baca Qurannya tidak, kan? Dengar surga-surga macam itu. Sebelah? Iya. Jadi dia baca Quran, dengarnya surga itu begitu. Ya. Akhirnya nyaman hidup dia. Tadi. Kemudian Allah sebutkan lagi, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun musibah yang menimpa kalian. Ya nih. Tadi dibuatnya sungai di bawah kamarnya itu. Ya. Kemudian apapun musibah yang menimpa kalian itu tidak lain hanya melainkan dengan izin Allah. Izin Allah tuh, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah buka hatinya. Allah beri dia petunjuk. Allah atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Maha Kuasa Allah Ta'ala itu. Taatilah Allah, taati Rasul. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Rasul itu hanyalah menyampaikan saja risalah-risalah itu. Rasul menyampaikan begitu saja. Allah tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia semata. Kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu, di antara mereka ada yang menjadi musuh bagi kalian, fahdaruhu. Ini coba ayat 14 ini tengok asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa penduduk Mekah yang masuk Islam.
Tetapi istri-istri dan anak-anaknya menolak hijrah dan ditinggalkan ke Madinah. Lama kelamaan mereka hijrah juga sampai di Madinah. Mereka melihat kawan-kawan telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mereka bermaksud menyiksa istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk berhijrah. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika kalian memaafkan dan berhati lapang dan mengampuni, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dia nak pergi hijrah, istrinya belum mau. Karena perempuan tuh banyak pikirannya. Ini yang dipikirkan, itulah yang dipikirkannya. Akhirnya tak dapat pergi dia. Akhirnya lalu pergi juga dia lagi. Begitu pergi kawan-kawannya dah dapat banyak pelajaran. Sedih hatinya. Begitulah dia. Ini menunjukkan memang Allah sendiri yang sebut sesungguhnya anak itu bagian dari fitnah atau bagi kita. Masalah letak ujiannya gini, dia anak istri itu kita sayangi, kita cintai. Jadi beradulah antara cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta kepada mereka. Itu sebabnya. Kita harus memilih. Tuh. Kan payah tuh. Tak tampak oleh kita tuh mana yang lebih elok. Di situ beratnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Ya. Wallahu indahu ajrun azim. Sisi Allah lah pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan qashuh wa man yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari sifat kikir, syuhha, ada rasa kikir dalam hatinya, maka itulah orang-orang yang tidak kikir. Sejak di dunia dia beruntung sejak di akhirat sampai di dunia. Jadi di dunia ini juga dia beruntung. Sebab orang yang tidak kikir tuh, orang yang kikir tuh hidup dia tuh galau terus. Hidup dia tuh tertekan. Jangan-jangan nanti orang minta, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Makanya uang duit ringgit, duit sawit, itu jangan letakkan di hatimu, ya. Uang itu letakkan di peti saja, bukan di hati. Apalagi kita laki-laki, ya. Kalau ada laki-laki cinta uang itu dahsyat. Dulu saya asyingkiti itu ya ikhwan, itu hampir-hampir dia tidak kenal uang kertas. Hampir tidak kenal dia uang kertas. Yang tahu dia uang recehan saja. Antum bayangkan itu. Uang recehan saja. Begitulah para ulama kita. Dahsyatnya mereka. Makanya buang berpikir di dalam hati kita. Buang, usahakan itu. Dia ketika rasa kikir itu bisa kita mengalahkannya, sedekah tak. Disedekahkan nanti plong hati kita. Tapi setan tak. Jangan-jangan orang mau bohong gila. Jadi oleh sebab itu yuqa syuhha nafsihi. Syuhha itu perasaan kikir dalam hati. Jadi maka jangan dibuang betul lah perasaan kikir dalam hati itu. Tak boleh sedikit pun. Ya. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jadi kalau kita beri pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan. Sabar saja, kuncinya sabar. Banyak-banyaklah beri pinjaman pada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak punya uang.
Kita kerja di luar banyak dapat uang. Ini berarti korban kita. Allah akan lipat gandakan nanti. Allah ampun kita. Allah tu maha mensyukuri dan maha penyantun. Pasti Allah balas nanti. Dan Allah mengetahui yang gaib dan yang tampak.